जालंधर वेस्ट हलके में आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और मैं ये मानता हूं कि जालंधर वेस्ट हलका आम आदमी पार्टी का आज सुनिश्चित हो गया इनके पार्टी ज्वाइन करने से। इसी के साथ साथ भटिंडा से भाई अमरजीत मेहता जो एक उद्योगपति हैं, जो उद्योगपति के साथ साथ एक समाज सेवी के तौर पे भटिंडा में, भटिंडा देहाती में, भटिंडा शहरी में लगातार अपनी सामाजिक सेवा के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कई बड़े इलेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हुए कई बड़े बड़े एमएलएज, एमपी, मंत्री को इलेक्शन जिताने में अपनी इलेक्शन स्ट्रैटेजीज, अपनी प्लानिंग और अपना सहयोग दिया। आज अमरजीत मेहता भाई आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं और इनके आने से आम आदमी पार्टी को 2022 के इलेक्शन में स्ट्रैटेजी से लेकर मैनेजमेंट तक में बहुत सहायता मिलेगी। मैं समाज सेवी अमरजीत मेहता जी का भी आम आदमी पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसी के साथ साथ वीरेंद्र दोसीवाल जी जो एक सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर डीसी ऑफिस में सुपरिटेंडेंट के तौर पे इन्होंने अपनी सेवाएं दी। श्री मुक्तसर साहब हलके के, श्री मुक्तसर साहब जिले में ये एक्टिव रहे, सामाजिक कार्यों में नाम रहा इनका, लोगों की सेवा में नाम रहा। आज दोसीवाल साहब भी अरविंद केजरीवाल जी के इस परिवार में शामिल हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए भी लोगों की सेवा करी और आज सियासत में आकर एक साफ सुथरी ईमानदार आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर अब ये लोगों के बीच जाकर काम करने के लिए और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के नाम, उनकी नीतियों, उनके विजन को घर घर तक पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मैं सभी साथियों का आज आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के इस परिवार में, हमारे परिवार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की ओर से इन सबका आम आदमी पार्टी के परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार औपचारिक तौर पे ज्वाइनिंग मैं कराना चाहूंगा, वो बाद भी कर लेंगे, कुछ नहीं, आपके वहां जब आएंगे। थैंक यू भैया। स्वागत है। नाम बोल देते हैं, आप वैसे पढ़ते थे ना? आप तो राजपुर मैदान जी साडे जिला के जख्ती मैंबर है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चौंगराल जी इन्होंने इलेक्शन लड़ा एमएलए के वाइस के खिलाफ, शान बन जाएगी मेरी, आपके हाथ से चौंगराल जी शान बन जाएगी। इन्होंने इलेक्शन लड़ा जी, जो एमएलए है उसकी वाइफ के खिलाफ इन्होंने लड़ा बीजेपी से, हमारे परिवार, ठीक है। पंकज सरंगल जी जिला महामंत्री युवा मोर्चा के जी, स्वागत है आपका, ठीक है। सुनील कुमार किटू जी वाइस प्रेसिडेंट है जी जालंधर वेस्ट, आगे आ जाओ यार, जो हमारे अंकल है गुरु रविदास संस्था से सारे, आपका स्वागत है, ठीक है। आ जाओ अरजी भगत जी, आओ भगत जी आओ। राकेश कुमार लो जी ये गुरु रविदास मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट है, गुरु रविदास मंदिर जो मेन, आ जाओ मास्टर जी। मैं थंब बनाना, ये थंब है जी भगत समाज के जो बोर्ड है, ये हमारे बरार समाज के आ जाओ जी। हाँ राकेश जी भाई तुम्हारी ये भगत जी ये मंडल अध्यक्ष हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपको सारे फोटो करा देंगे, अंदर लगे पक वाला ने ये मंगा लो ना, वो अब बुक के दो, आ जाओ दो, आ जाओ जी, आपका स्वागत। आओ सारे आ जाओ, मास्टर इधर आओ, मास्टर इन के लिए मास्टर जी आ जाओ। राघव चड्ढा चंडीगढ़ पहुंचे हुए ने, इस मौके उन्होंने ज्वाइनिंग्स कराइया ने, आम आदमी पार्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 35 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 28 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 9 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਸੀਟ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 13 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਦ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 7 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਤੇ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਤੇ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। रोल करें, बोलिए सर, बोलिए। आप चुप करो ना। नमस्कार मित्रों, पिछले इतने दिनों से आप जिस विषय को लेकर के जब कभी भी हमारी मुलाकात हुई है, बार बार आप सब लोग प्रश्न करते थे कि आगामी विधानसभा चुनाव में पंजाब में जिस बात के संकेत आदरणीय कैप्टन साहब ने भी दिए थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, केंद्रीय नेतृत्व ने भी दिए थे कि आदरणीय कैप्टन साहब की पार्टी, आदरणीय ढींडसा साहब की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज आधिकारिक रूप से तीनों दलों के प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, आदरणीय कैप्टन साहब अमरिंदर सिंह जी और आदरणीय ढींडसा साहब के बीच में एक लंबी वार्ता और बैठक संपन्न हुई है। और बैठक के बाद में आज इस बात की आधिकारिक घोषणा हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं कि तीनों पार्टियां साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ये तय किया गया है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के, संख्या को लेकर के और कौन सी पार्टी लड़ेगी, इसको लेकर के तीनों ही दलों के 2-2 प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। आज नाम तय किए जाएंगे और आने वाले
1-2 दिन के बाद में उसकी बैठक होगी और बैठक में इन सारे विषयों पर विचार करने के साथ साथ में पंजाब से जुड़े हुए विषय, सिखों से जुड़े हुए विषय, कृषि से जुड़े हुए विषय और पंजाब में जो बहुत बड़ा तबका है ओबीसी, उन सब से जुड़े हुए विषय, इन सब विषयों को के ऊपर व्यापक चर्चा करने के बाद में एक मैनिफेस्टो, जॉइंट मैनिफेस्टो इन तीनों दलों का, इस गठबंधन का बनेगा, जो हमारे लिए आने वाले चुनाव में चुनाव का आधार होगा। और इसके साथ साथ में पंजाब को भविष्य में किस तरह से जो उसके खुशहाली का अतीत है, उस अतीत को लौटा करके पंजाब को नया पंजाब किस तरह से बनाया जा सकता है, इसके लिए ये गठबंधन मिलकर के काम करेगा। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। अभी कुछ नहीं, उसके भी कुछ नहीं। सर चंडीगढ़ चुनाव नतीजों पर तो रिएक्शन दीजिए, जो नतीजे आए हैं। सर चंडीगढ़ वाले पे तो बोल दीजिए। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਕਮੇਟੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ, ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਏਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਾਂਗੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਏਗਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਸੀਟਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ। ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। 25 ਤੋਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ
ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਦ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਸੀਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬੀਜੇਪੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਐਲਾਨ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ। ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬੀਜੇਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ। 117 ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਏਗਾ। ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਬੀਜੇਪੀ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ। स्वागत ਅਤੇ ਕੋਟ ਅਲੀ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਨਤਾ ਦੇ नमस्कार मित्रों, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ पिछले इतने दिनों से आप जिस विषय को लेकर के ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉਹ ਦਿਵੀ ਪਿਆਰ जब कभी भी हमारी मुलाकात हुई है, बार बार आप सब लोग प्रश्न करते थे ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ कि आगामी विधानसभा चुनाव में पंजाब में ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ जिस बात के संकेत ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ आदरणीय कैप्टन साहब ने भी दिए थे, ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, केंद्रीय नेतृत्व ने भी दिए थे ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ कि आदरणीय कैप्टन साहब की पार्टी, आदरणीय ढींडसा साहब की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ਦਾ ਮੁਹੰਦਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। आज आधिकारिक रूप से ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ तीनों दलों के प्रमुख, ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜੀ भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, ਅਤੇ ਧਿਆनदारी ਨੇ
आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, आदरणीय कैप्टन जैसा हो ये पंजाब की जनता कह रही है। और आदरणीय ढींडसा साहब के बीच में लंबी वार्ता और बैठक संपन्न हुई है और बैठक के बाद में आज इस बात की आधिकारिक घोषणा हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं कि तीनों पार्टियां साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ये तय किया गया है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के, संख्या को लेकर के और कौन सी पार्टी लड़ेगी इसको लेकर के तीनों ही दलों के दो प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। आज नाम तय किए जाएंगे और आने वाले 1-2 दिन के बाद में उसकी बैठक होगी और बैठक में इन सारे विषयों पर विचार करने के साथ साथ में पंजाब से जुड़े हुए विषय, सिखों से जुड़े हुए विषय, कृषि से जुड़े हुए विषय और पंजाब में जो बहुत बड़ा तबका है ओबीसी, उन सब से जुड़े हुए विषय, इन सब विषयों के ऊपर व्यापक चर्चा करने के बाद में एक मैनिफेस्टो, जॉइंट मैनिफेस्टो इन तीनों दलों का, इस गठबंधन का बनेगा जो हमारे लिए आने वाले चुनाव में चुनाव का आधार होगा। और इसके साथ साथ में पंजाब को भविष्य में किस तरह से जो उसके खुशहाली का अतीत है, उस अतीत को लौटा करके पंजाब को नया पंजाब किस तरह से बनाया जा सकता है, इसके लिए ये गठबंधन मिलकर के काम करेगा। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।